मेरे दोस्तों बुजुर्गों ते बेलियो सादक पट्टी चैनल की तरफों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है। मेरे दोस्तों सादक पट्टी लोक दास्ताना दे बादशाह ने अपने नां दा सादक पट्टी चैनल बनाया है। मेरे दोस्तों इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो ते शेयर करो। ते हुण असीं आउने आ अज दी दास्तान वाले जिहदा नां है पंज फुलां राणी। ये दास्तान गा के सुणाणगे सादक पट्टी, रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते इस दास्तान दे लिखारी ने शायर नज़ीर सुल्तानी। एक जमाना सी, एक बादशाह जिहदा नां गुल बादशाह सी, किसे मुल्क ते हुकूमत करदा सी। ओदी एक धी सी जिहदा नां पंज फुलां राणी सी। सूरत ते सीरत वालों वो बहुत खूबसूरत सी। इंज लगदा सी पे जिवें चंद जमीन ते लै आया। एक दिन बादशाह दे दरबार विच एक सवाली आया जिहदा रंग काला, चेहरे ते बुढ़ापे दियां चुरियां ते हाथ विच डंडका ते कुबड़ा लक। उन्हें आके गुल बादशाह अगे सवाल किया ते कहन लगा, जिवें बादशाह मैं गरीब हाँ, लाचार हाँ, मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं ते मैं मंग के खाना पसंद नहीं करता। ते बादशाह कहन लगा, ते फिर मैं तेरी की मदद कर सकना वा। वो बुढ़ा कहन लगा, बादशाह सलामत, तुहाडे बाग विच एक अंब दा सुक्का बूटा है, जे वो कपन की इजाजत दे दिओ ते मैं ओदियां लकड़ियां बाजार विच वेच के अपनी ते अपने बच्चों की रोटी रोजी का वसीला बना लवांगा। बादशाहां की आदत हुंदी सी भई दरबार विच आए किसे सवाली नूं खाली नहीं सी मोड़दे। ते गुल बादशाह ते अगे ही बड़ा दयालु ते रहम दिल सी। उन्हें आख्या, मैनू तेरियां गल्लां सुन के खुशी हुई है, मंगण नालों रिज़्क़े हलाल हासिल करना चंगी गल है। क्यों जे अल्लाह ताला खुद फरमांदा है, एक कसब करने वाला मेरा दोस्त है। बादशाह ने उस बुढ़े नूं अंब दा बूटा कप्पण दी इजाजत दे दी। जदों बुढ़ा अंब दा बूटा कप्पण लई बाग विच गया ते फिर की होया, सादक पट्टी पेश करदा। जदों गया सी बुढ़ड़ा बिच बागे, ओ अंब दे मुੱਢ दे कोल आया। जदों मारिया उस कुवाड़ा के ओदे कन्ना दे विच एक बोल आया। कौन आके मेरा घर टावन लगा, तोता खुड चों निकल के बाहर आया। मेरे बचड़े मेरी तोती अंदर, कौन इन्हां नूं करन खुवार आया। इयो आसरा मेरा सिर टकने दा हाय टकने दा, नहीं होर कोई मेरा मकान यारा। साडा सुख सुकून तू दस बाबा, कानू करना तू ए बरान यारा। अगों बोल बाबा उथे कहन लगा, कि अपने बचड़े मैं मार बैठा। कुली अपनी बेच के दस तोते, तेरे वांगू मैं आके बाहर बैठा। दुख दुख तो डाडा मैं तंग आया, बड़ लकड़ियां मैं बाजार बेचा। केड़ा सोना चांदी कोल लाल मेरे हाय लाल मेरे, केड़ा लखां दा जाके मैं हार बेचा। दुख तेरा मेरा सांझा लगदा ए, अगों तोता ए आख सुनान लगा। बाबा होर वसीलड़ा ढूंढ कोई, तोता बाबे ताई ये मनान लगा। दस होर वसीलड़ा ढूंढा किथों हाय ढूंढा किथों, बुढ़ी जान मेरी कमजोर होई। ना चुक सका कोई पार तोते, ना कम करा मैं होर कोई। जदों तोते ने बुढ़े दियां गल्लां सुनियां ते कहन लगा, मैं अपने खानदान लई एक कुर्बानी दे सकना वा, भई मैनू ले जाके बेच लै,
ਬੁੜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ? ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁੱਢੜਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਤੇ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੋਤਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਤੋਤਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਏ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ? ਤੋਤਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ? ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਖੈਰ ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਤਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਗੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਇਬ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁੜ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀਕ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠੇ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਰਾਣੀ ਕੱਢੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੀ ਜਾ ਜੇ ਜੀਵ ਨਾ ਚਾਵਣੀਏ, ਚਾਵਣੀਏ ਹਾਏ ਚਾਵਣੀਏ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਣ ਲੱਗੇ। ਫੜ ਪਿੰਜਰਾ ਟੁਰੀਓ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਉਹ ਖੁਆਰ ਫਿਰਦੀ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਡਾਲ ਹੋਈ, ਹੋਕੇ ਬੜੀ ਨਮਾਨੀ ਉਹ ਲੁਚਾਰ ਫਿਰਦੀ। ਪਾਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤਾਈਂ। ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋਤਾ ਫਿਰਦੀ, ਨੇੜੇ ਲੰਘੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਤਾਈਂ। ਤੋਤਾ ਆਖਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਾਂ ਲੰਮੀ ਜਈ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਲੱਭਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੋਤਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਲ ਰਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਆਵੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਫਿਰਦੇ। ਤੋਤਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਕੇ, ਡਾਕੂ ਰੂਪ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ, ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਮੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਨ ਸੁੱਕਿਆ ਵਾਂਗ ਕਰੀੜਿਓ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਹੱਡੋਂ ਹੀ ਲਾਚਾਰ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਰ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਏ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੋਤਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ।
ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, 100 ਕੋ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਹਾਲੇ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਵੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਨੂੰ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।